الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien nos ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الأخوات الكريمات الفضليات، يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذلك يقول سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة، كما تعلمون القرآن كلام الله وهو دستور المسلمين، وهو الكلام الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى كما سمعنا وكما يذكر لنا الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن هذا القرآن نور، أن هذا القرآن هداية وهدى. لكن لمن؟ هل لجميع الناس؟ نعم لجميع الناس، لكن بشرط أن يؤمنوا. فهذا القرآن لا يعطي ما عنده إلا إن أعطاه الإنسان ما ينبغي أن
يعطى للقرآن من إيمان ورغبة وعناية وأهمية واهتمام وعظمة وتعظيم لهذا الكتاب. القرآن كتاب عزيز لا يعطي ما عنده لأي إنسان، بل لمن يستحق. فلذلك أيها الإخوة، هذا القرآن نعلم فضائل قراءة القرآن، ومن قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول لا ألف لام ميم حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك نعلم أن هذا القرآن يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة وغيرها من الفضائل. لكن هذا القرآن أيها الإخوة، hermanos, por favor, concéntrense con el sermón. هذا القرآن أيها الإخوة لم ينزل للقراءة، فنحن الآن منا من يقرأ القرآن وهذا جيد، ومنا من لا يقرأ القرآن، وهذا أمر فظيع وخطير. ومنا من يقرأ القرآن مرة في السنة في رمضان مثلا أو غير ذلك، لكن ليس هذا هو القصد من القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة. القراءة هي خطوة. تعلم القرآن هو خطوة. تعلم قراءة القرآن وتجويد القرآن وترتيل القرآن هو خطوة وليس غاية. ثم بعد ذلك يأتي الفهم والتدبر، وفي الأخير يأتي العمل بهذا القرآن. فالقرآن لا يعطي إلا إن ترجم إلى أعمال. ينبغي أن نترجمه أيها الإخوة، كل واحد منا ينبغي أن يترجم هذا القرآن إلى أعمال. القرآن شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، فنحن لا ننتظر أن تطبق هذه الشريعة في دولة حتى نسمى قد عملنا بالقرآن، بل ينبغي أولا لكل واحد منا أن يطبق هذا القرآن على نفسه وفي بيته وبين أهله وفي عمله وفي سفره. هذا هو القرآن. جاء القرآن لكي نأخذه معنا أينما حللنا وارتحلنا، ليس أن نقرأ القرآن ونتركه في البيت أو في الرفوف أو في الخزانة أو في المكتبة ونخرج نعيش حياة أخرى. ليس هذا هو القصد. فلذلك نتساءل لماذا نقرأ ولا نشعر بما نقرأ؟ فهذا من بين الأسباب، لأنك لا تعطي القرآن ما ينبغي أن يعطى له من أهمية وحضور قلب، وكذلك البحث عن الإيمان وعن هذا النور، وغير ذلك من الشروط والأسباب التي ينبغي أن يعرفها كل واحد منا. Queridos hermanos, honorables hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán guía por el sendero más justo y firme, y di a los creyentes que obran rectamente que recibirán una gran recompensa. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice: te he revelado, oh Muhammad, una inspiración mía, que es el Corán. Tú no conocías el libro revelado anteriormente, ni la fe en sus detalles. Entonces hice que fuera una luz con la que guío a quienes quiero. Y tú, oh Muhammad, guías al sendero recto, el sendero de Dios, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Acaso no retornan a Dios todos sus asuntos? Queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado el Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos sabemos qué es el Corán.
cada uno de nosotros tiene cierta información sobre dicho libro, que es palabra de Dios, que tiene 114 capítulos, que está escrito en idioma árabe, ¿no? Que fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 23 años. Toda esa información es buena y es importante. Pero hermanos, ¿por qué el Corán? ¿Por qué Dios reveló el Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Es solo para ser leído? Bueno, uno de los significados de la palabra Corán es un texto que se lee mucho, bastante. La palabra Corán es un texto, quiere decir en árabe, un texto que se lee mucho, mucho, frecuentemente. Esto quiere decir uno de los significados de la palabra Corán. Y lamentablemente eso es lo que entendemos nosotros, de que ese Corán es solo para leer, si es que leemos, porque algunos de nosotros sí lo leen todos los días, otros una vez por semana, otros una vez por mes, o solamente en Ramadán, ¿no? Y no sobrepasamos esto, solamente quedamos en lectura. Y no es esto lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere, no. La lectura es un paso para llegar al objetivo. Para llegar al objetivo. Porque el Corán ha sido revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser aplicado, para que sea, para que haga un movimiento en la vida del ser humano, para que se vea el Corán en la calle, en la casa, en el parlamento, en el gobierno, en la empresa, en todos lados. Por eso ha sido revelado el Corán. No para leerlo y dejarlo allá, en la biblioteca o donde guardamos los libros. No. La lectura es un paso. Todos sabemos que la lectura del Corán tiene muchos beneficios, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No digo, quien lea una letra del Corán tiene una recompensa, y cada recompensa se multiplica por 10. No digo alif, lam, mim es una letra, sino alif es una letra, lam es una letra y mim es una letra. Miren que hasta la letra del Corán vale mucho y bastante. Pero no es solamente lectura, sino es el significado, el objetivo es que sea aplicada, que se traduzca en acciones. Entonces, todos sabemos que el Corán pues vendrá como intercesor el día del juicio para aquel que lee el Corán todos los días o de vez en cuando, lo que sea, y que lo acompañará también en la tumba, que también cuando aquel que recita el Corán, durante el rezo y el Fajr y también para Qiyam Layl, también será testigo a favor. Sabemos todo eso, pero ¿por qué el Islam da todas esas recompensas para aquel que lee el Corán o para aquel que toma el Corán de esa manera? Cuando vemos que alguna acción en el Islam tiene bastantes recompensas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Entonces hay algo ahí. Es para que sea traducido en acciones. El Corán no puede dar, si tú no le das tu tiempo, tu corazón, tu mente, no te puede dar. Por eso a veces leemos y siento que leo periódico, no sé, es tu problema. Tu corazón no está apto para leer la palabra de Dios. Tienes que limpiar tu corazón primero, ¿no? Porque el Corán es aziz. ¿Aziz qué es? No te va a dar, sino con condiciones. No te va a dar los secretos que Él tiene, sino con condiciones que tú tienes que tener, sino con requisitos que tú tienes que tener. Y si tienes esos requisitos, imagínate. El Corán no es algo, te da, sí, lo material a veces, pero lo que te da normalmente, aquí conmigo hermanos, y eso lo más importante es
es otra vida. El Corán te da otra vida. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona, describe el Corán, en el Corán, como una vida, como un alma, ¿no? Un espíritu, que tú sientes, que el Corán subhanallah te está llevando, a niveles más altos de fe, de que no es algo material, no es algo material, es otra cosa. No te puedo explicar, sino lo tienes que sentir. Vas a saber si lo sientes. Vas a saber lo que significa eso si lo sientes. Todos sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien recite el Corán con habilidad estará en compañía de los ángeles piadosos y nobles. En cuanto al que recita con dificultad, que tartamudea o vacila, será doble recompensa. Y miren la importancia del Corán. Quien ha memorizado el Corán tiene precedencia sobre los demás para dirigir la oración comunitaria. Por ejemplo, si somos un grupo de 10, 20, 100, ¿quién es habilitado y apto para dirigir eso? El que sabe más del Corán. No el que tiene más plata, no el que tiene, digamos, más poder, sino en el Islam, el poder y la persona más rica, ¿no? Y el que tiene la capacidad es aquella persona que sabe del Corán, que memoriza el Corán y sabe del Corán, tiene conocimiento sobre este libro. El Corán, queridos hermanos, también tiene precedencia en el liderazgo, si es capaz de hacerlo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo cargo, ¿no? Dio responsabilidad a un joven, ¿no? Para estar a cargo de una zona, para dirigirla. Sí. ¿Por qué? Porque sabía de memoria surat al-Baqarah. ¿Y por qué al-Baqarah? ¿Es solamente saber de memoria, leer, pum, pum, pum? No. Es lo que tiene la vaca. Las leyes que tiene la vaca. Es decir, esa persona, aunque sí es un joven, sabe las leyes. Sabe las leyes. En Surat al-Baqarah tenemos muchas leyes. Por eso digo, hermanos, el Corán, el objetivo no es memorizarlo y ya tenerlo memorizado y nada más. No, es aplicarlo, es practicarlo, traducirlo en acciones. A un joven el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio el liderazgo, ¿no? En una zona por saber de memoria Surat al-Baqarah, que es el segundo capítulo del Corán. En un hadith, Amir ibn Wasila, que Nafi' ibn Abd al-Harith se encontró con Umar ibn Usfan y Umar lo había designado como gobernador de la Meca. Umar dijo: ¿a quién has designado a cargo de la gente del valle? Él dijo: a Ibn Absa. Umar preguntó: ¿quién es? Dijo: uno de tus, que antes era un esclavo. Un esclavo. Miren, el Corán, el Islam no reconoce las diferencias sociales. No hay. Tú sabes del Corán, seas negro, blanco, que antes eras esclavo, que antes eras pobre, no importa, eso nosotros no reconocemos eso. Si sabes las leyes, tú tienes la precedencia. Entonces, Omar dijo: ¿has designado sobre ellos a un esclavo? Él respondió: él está bien instruido en el libro de Dios. Él está bien instruido en el libro de Dios y tiene conocimiento de las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia, que es una de las leyes del Corán. Omar dijo: tu profeta dijo, ciertamente, con este libro Dios exaltará a algunos y degradará a otros. Con este libro. Antes era esclavo,
¿no? Que servía a su amo, pero ahora, después de ser libre, ¿no? Gracias a Dios, y por aprender el Corán y saberlo y saber las leyes del Corán, ha sido capaz, ¿no? Ha sido designado para gobernar, digamos, una ciudad. Miren, hermanos, el que, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayrukum, o sea, los mejores de los musulmanes, ¿quiénes son? Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Los mejores de entre ustedes son aquellos que aprenden el Corán y lo enseñan también. Una persona hace años, al escuchar este hadiz, quedó 40 o 50 años enseñando el Corán. Solo por este hadiz. Al escuchar este hadiz, ya. Ese lo empujó, lo incentivó a pasar el resto de su vida enseñando el Corán, hasta que murió. Porque quiere ser el mejor. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo esas palabras y pido perdón por todos nosotros. Pido perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. لن تضلوا كتاب الله وسنتي. كتاب الله هو الهدى أيها الإخوة، هو الرحمة، هو النور. فلذلك ينبغي أن نتمسك بهذا الكتاب كما نتمسك بالهاتف وأكثر من ذلك. فهذا فقط تشبيه حتى تتضح الصورة. فنحن مقصرون أيها الأخوة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وأنعم علينا بالإسلام والإيمان والقرآن. والله أيها الإخوة كم من الناس يعني لا يرون ومع ذلك يتعلمون قراءة القرآن. لا يرون ونحن نرى ولله الحمد. كم من الناس من الحفاظ من لا يسمع ويحفظ بالإشارة. انظروا أيها الإخوة كم نحن مقصرون مع هذا القرآن. Queridos hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: les he dejado dos cosas que si se aferran a ellas nunca se desviarán después de mí: el Corán y la Sunna. El Corán y la Sunna. Quien quiera la guía en esta vida, quien quiera tener guía en su trabajo, en sus estudios, en su vida conyugal, en cualquier asunto, ahí tienes la respuesta en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Queridos hermanos, no estamos tratando bien al Corán como debe ser. No. Estamos faltando mucho respeto. Porque no lo leemos. Si lo leemos, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no supera nuestras gargantas. No supera, es decir, queda como lectura, pero no se traduce en acciones. Nos falta, hermanos, creer en el Corán. Hay muchos que son musulmanes, sí, pero rechazan algunas leyes del Corán. Como por ejemplo la herencia. Vivimos en un país no musulmán y fallece una persona y a la hora de repartir la herencia, ya, o sea, 50-50. Y dejamos al lado el Corán, la ley de Allah subhanahu wa ta'ala. Lamentablemente porque no saben por qué Allah subhanahu wa ta'ala
lo ha repartido así. Y la gente piensa que así esa es la justicia, pero no saben que el Islam ve y trabaja los lazos familiares. El Islam, por ejemplo, establece esas leyes, es para mantener los lazos familiares. Mañana vas a estar enfermo, ¿y quién te va a cuidar si no tienes hijo, o si no tienes papá, si no tienes hermano? Tu tío, tu primo. Sí, que hace tiempo repartiste con él la herencia. Es una de las razones por las cuales el Islam, también da derecho a otras personas familiares, ¿no? Para tener, un porcentaje de la herencia. Entonces, y la gente piensa que eso no es justo. Y esa es la justicia en sí, lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido. Hermanos, wallah, hay personas que son sordomudas y a pesar de eso memorizan el Corán. Niños. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha bendecido, nos ha agraciado con el Islam, el imán, con los ojos, con las manos, con los pies. Tenemos todas las facultades para poder aprender el Corán y no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos. Ni nosotros, ni a nuestros hijos. Lamentablemente, ocupamos todo el tiempo. A nuestros hijos los mandamos a tal lugar, los inscribimos en tal lugar, y nunca pensamos en inscribir a mi hijo en la mezquita para que memorice el Corán. ¿Por qué de aquí no salen personas que memorizan el Corán? ¿Por qué no? ¿No tenemos las capacidades? ¿No? ¿Por qué no aprendemos a leer el Corán? ¿Por qué? ¿Por qué pasaron tantos años? ¿Por qué? ¿Por qué pasan tantos años y somos tal como somos? Somos como éramos. Y de repente somos o seremos como somos. ¿Por qué no hacemos un paro y pensamos bien? ¿Y por qué no tomamos una decisión? Ya estamos cansados de cada año, cada día, decir ya hasta mañana, hasta el próximo, ya voy a pensarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no tomar una decisión?